إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا أولا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم مدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوقهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم إلى حضرات من ماتوا منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم تمم أمورنا بالخير والسعادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا صالحين يا رب العالمين. ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ,
SSFിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ആനക്കയം, മറ്റു രക്ഷിതാക്കളെ, പിഞ്ചോമനകളായ മക്കളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ വാഴ്ത്തി പറയുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഈ ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ. കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കാണേണ്ടതും കേട്ടനുഭവിക്കേണ്ടതും കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടതുമായ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ തിബിയാനിൽ നടന്നതും നടക്കാനിരിക്കുന്നതും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ 10 വർഷം മുമ്പ് ദാറുൽ ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിഡ്സ് ഓഫ് ഹബീബ് എന്ന തിബിയാൻ തുടങ്ങി 5 വർഷം ആവുകയാണ്. 6ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് 6ാമത്തെ ബാച്ചിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണം. ഇത്രയും കാലയളവിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി വാരി ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലും സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എപ്പോഴും പറയേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുകയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഈ നാടും നാട്ടുകാരും കുടുംബവും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 5 വർഷം പൂർത്തിയായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന 24 കുട്ടികളെ ഈ വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മാസത്തിൽ കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇറങ്ങും. ഈ കാലയളവിൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നും എപ്പോഴും കിട്ടിയ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പോയ വഴി പേച്ചിട്ടില്ല, ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു 90% നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു കാലത്ത്, കൊറോണ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് തുടങ്ങിയ 1 വർഷം നമ്മൾ കൊറോണയിൽ കുടുങ്ങി. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒക്കെ തരണം ചെയ്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ കണ്ട രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാം. എന്തായിരുന്നു തിബിയാൻ, എന്താണ് തിബിയാൻ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും സംസാരത്തിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും പകുതിയോളം നിങ്ങൾ കണ്ടു, പകുതിയോളം കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർ ചൊല്ലും. അത് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥാപനത്തിന് മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദാറുൽ ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മജ്ലിസ്. ആ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരുകൾ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന 1-2 വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറയാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ 3 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സിൻ്റെയും 4 വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് 3 വർഷം അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുടുംബങ്ങളും നോക്കുന്നതിലേറെ തന്നെ പറയാം. അത്രയും നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 3 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിഷയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളിവിടെ കൊടുന്നാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പേടിയും ബേജാറും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അവന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ച് അതൊക്കെ എണ്ണി പറയാൻ പറ്റാത്തോടത്തോളം ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടും അനുഭവിച്ചതായിരിക്കും. ഈ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാവിനറിയാം, ആ ഉമ്മയ്ക്കറിയാം, ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന ആ പ്രയാസം, അവരെ ഈ കുട്ടികളെ മൊത്തം ഒന്നിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അവരെ തരണം ചെയ്ത് 3 വർഷം പൂർത്തിയായി ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തിറക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട നേരത്തെ എവിടാലും പിന്നെ ഓതിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും യാസീനും അത് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ TUC-ൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും യാസീൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഈ മുൻ വർഷങ്ങൾ നടന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ തിബിയാനും കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 90% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും പഴകപ്പുഴയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും തിബിയാൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ വന്നതല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ്. അതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന തിബിയാനിൽ എവിടെയില്ല, കേരളത്തിലെവിടെയും അങ്ങനെ ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും അത് പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അത് പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പല രക്ഷിതാക്കളും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പത്തെ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ വിഷയം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വർഷം നടന്ന ഒരു വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു എനർജി എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി യാസീൻ പഠിച്ച് നിസ്കാരം പഠിച്ച, അതായത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് എവിടെക്കോ വിരുന്നേ പോകാനായപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇരുത്തിയിട്ട് അവൻ ഉളു കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ അവിടെ ദഅവത്ത് നടത്തിയ ആ കുട്ടി നടത്തിയ എന്താ, അവൻ്റെ ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർ സ്വയം നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത്. കാരണം ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പിന്നെ ളുഹർ ഖളാഹാവും, ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ദഅവത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഉസ്താദ് നടത്തുന്നതിലേറെ നമ്മളെ കുട്ടികളത് കൃത്യമായി നടത്തുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ്. ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് അതിലുപരിയാണ്. അതായത് ഓരോ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സംസ്ഥ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങും ഓരോ സമയത്ത് ഒരു മാസം കൊടുക്കേണ്ട അപ്ഡേഷൻ ആ ഓരോ മാസം കിട്ടി അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി പോകുന്നതാണ്. ഒന്നിച്ചിനെ കൊടുത്തു പോയാൽ പോലും ഈ മാസം മുതൽ അടുത്ത മാസം വരെ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് സമസ്ത കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടതുപോലെ നടത്തിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു മദ്രസയിലെ ഉസ്താദന്മാർ 4-5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറെയും അവർക്ക് പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മക്കളെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നടത്തിയല്ലോ, ഇനി വരാനുള്ള ദഫ് ഒരു മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനോട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചോദിച്ചൊരു വിഷയമാണ്, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദഫ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ദഫ് വലിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു ഉസ്താദാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ആളുകൾക്കും അവർ ട്രെയിനിങ് പിന്നെ ദഫ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല. അത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കഴിയുള്ളൂ. അവർ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഈ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർ ഈ ദഫ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകും, അങ്ങോട്ട് പോകും, അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും. അവരെ പഠിപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ട റിസ്ക്കും കൂടിയും അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടി പറയുകയില്ല, വിഷയങ്ങൾ പറയണം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. വണ്ടിയിലെ ഡ്രൈവർമാർ, ആയമാർ, ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾ, മക്കൾ. ഏറ്റവും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി കിട്ടുന്നൊരു വിഷയം രക്ഷിതാക്കൾ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. നമ്മളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അവർ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അവർ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന മംസ് മീറ്റിൽ അവർ വരികയും വിഷയങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പോയി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സമയങ്ങളിലും വരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ മംസ് മീറ്റിൽ അത് ശരിക്കും സ്കൂൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാരൻസ് മീറ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പാരൻസ് മീറ്റ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മമാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർ കഴിവുകൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി അവരും കൂടെ നടത്തിയ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാന വിതരണം കൂടി നടത്താറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ കഴിവിരുതുകൾ അവർ സ്കൂൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ രചനയായാലും കഥയായാലും വരയായാലും അത് പഠിച്ചതും പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ നമ്മൾ പിന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സിലേറെ കഴിവുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ.
വിഷയത്തിൽ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം, ഈ പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഓരോ സമയങ്ങളും നമ്മളോടുകൂടെ കട്ടക്ക് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുൻ വർഷങ്ങളിലും 4 വർഷങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുള്ളതും. എല്ലാവരോടും അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാറും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉതകുന്ന മക്കളാക്കി പെരുമാറാവട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കും കുടുംബത്തിനും തുണയാകുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകാനും കുടുംബത്തിലത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റു അയൽവാസികൾക്ക് കൂടി നമുക്കത് പ്രചോദനമാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മക്കളെ നമ്മളെ വളർത്തി പെരുമാറാവട്ടെ. ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പഠിച്ച കുട്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 1-ാം വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെല്ലണമെന്നും എങ്ങനെ പറയണമെന്നും അവൻ അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഉമ്മമാർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ആ വിഷയം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പോലും നമ്മൾ മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിച്ച് മറന്നുപോയ ദിക്കറുകൾ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലത് ഓർമ്മിക്കാനും കൂടി അതിന് ഉപകാരപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ കുട്ടികളെ പാട്ടും പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചിലതൊക്കെ തെറ്റിയാലും അവരെ കൈവിനസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കുറവ് കാണാതെ അവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉതകുമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ആയമാർ, ഡ്രൈവർമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, മാനേജ്മെൻ്റ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഇത്രയും കാലമുള്ള നടന്ന ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദിയായി സ്മരിക്കുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരസ്യം. തിബിയാനിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്മിഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ കുറേ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ വാമൊഴി കൊണ്ടും നിങ്ങൾ സംസാരം കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യം. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിഷയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷമാണ്, ആ സന്തോഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മൾ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ നന്നായി വരാനും ഹൈർ ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടതാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയും കാലയളവ് ഈ കൂടെ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാതെ ആരും പോവരുത്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ പരിപാടിയെല്ലാം തോന്നും, പക്ഷേ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാവുന്ന അപ്പുറത്തേക്കാണ്. ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ സ്റ്റേജിലും കയറി മൈക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന സർഗവസന്തത്തിൽ വെച്ച് അവർക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്ത് മൈക്ക് ഇവിടെ പേടി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു തിബിയാനിലേക്ക് കുട്ടി വരുമ്പോൾ വെറും പ്രശ്നം പഠനം മാത്രം അപ്പല്ല, അവരെല്ലാ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം നടന്ന അതേപോലെ ഇനി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുട്ടികളുടെ സമ്മാനം എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ലഘുഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉള്ളത് എല്ലാം കഴിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് കസാല ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ഈ കസാര കുറവുണ്ട്. അവന് ബാഗ് വെക്കാൻ വേറെ സ്റ്റൂൾ പോയപ്പോൾ കസാലയിൽ ബാഗ് വെച്ച് കസാല കാലിയാക്കി കിടക്കരുത്. അത് ബാക്കുന്ന വാളണ്ടിയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വിഷയം അവതരിച്ച് സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട SSFൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ആനക്കയമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റു നേതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ എല്ലാവരെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ എത്തിയ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദരിമാർ, കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു സുഹൈൽ ആനക്കയം ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും സർവാധരണീയനായ മുസ്തഫ ഹാജി, ലത്തീഫ് സക്കാഫി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വള്ളുവങ്ങാടിലെ ദിശനാശാലികളായ നേതൃത്വം, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, ചെറിയ പിഞ്ചോമനകളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷിതാവായി ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കരുതാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ഉപദേശമായിരിക്കും, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഉപദേശം വരാനുണ്ടാവും എന്നൊരു വിചാരം നമുക്കിടയിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവരോടിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു, കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇടയിൽ ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദേശം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ അതിന് എഴുതിയ ഉത്തരം ഉപദേശം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഉപദേശം എന്ന ദേശം ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്താ, നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി അതായിരിക്കും. ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര രസമുള്ള പരിപാടി വേറെ ഏതുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. വിശേഷിച്ചും മക്കൾ എന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലജാതി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് സ്വന്തമായി എന്ന് പറയാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത് മുതൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടിമടക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം, സ്വന്തമായ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടിമടക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉയർച്ചയും അവൻ എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമൊക്കെയായാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളായി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ നെടുവീർപ്പുകളൊക്കെയും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരൽപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ, ആ മക്കൾ രണ്ട് നിലക്കാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയാവുക. ഒന്നുകിൽ ആ മക്കൾ കാരണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ കാരണം നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. മക്കളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, അത് കിഡ്സ് ഓഫ് ഹബീബ് സെലക്ട് ചെയ്ത രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മക്കൾക്ക് വകതിരിവ് വെച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം, മക്കൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ട്, നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുന്നാര മക്കൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതേപോലെ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ, അവരുടെ പ്രായമാണ് 3 വയസ്സ്. അതിനതേപോലെ പകർത്താൻ അവർ പഠിക്കുന്ന, അവർ ശ്രമിക്കുന്ന വയസ്സാണ് 3. ആ സമയത്ത് അവരാദ്യം പഠിക്കുന്ന, അവരുടെ ആദ്യത്തെ പഠനത്തിന്റെ ഇടമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന, എന്തിനാണോ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് ആ പറഞ്ഞയച്ച ലക്ഷ്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് ആ മക്കളെ നമുക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും റബ്ബ് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ, 3-ാം വയസ്സിലും 4-ാം വയസ്സിലും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്?
അന്ന് എന്ത് സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലത്ത് 5-ാം വയസ്സിലോ 6-ാം വയസ്സിലോ 7-ാം വയസ്സിലോ ഒക്കെ മദ്രസയിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ബാക്കോട്ട് വീണ്ടും പോയാൽ അതിനും സൗകര്യം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാലത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് റബ്ബ് നമുക്കിങ്ങനെ നന്മയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തേടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യം മദ്രസയിൽ ചേർക്കണം, ആദ്യം അവര് ബിസ്മി പഠിക്കണം, ആദ്യം അവർ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന ഒരു നിഷ്കർഷത, ഒരു നിർബന്ധം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രസയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് LKG UKG ഒക്കെ അനിവാര്യമായി വന്നു. മദ്രസയിൽ LKG UKG ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നീടാണ് അവർ മതം പഠിക്കാൻ എത്തുന്നത് എന്ന ഒരു കുറവ്, അതൊരു കുറവായി തന്നെ നമുക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളായി ഈ കുട്ടികൾക്ക് വകതിരിവ് വെക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെയൊക്കെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി അവരുടെ ആലോചനകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ്. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നമുക്ക് നിർബന്ധവും ആണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കാണണം. അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ തിബിയാന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എത്രയധികം രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വലിയ വലിയ സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷിതാവ്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു രക്ഷിതാവ് വെച്ച ഒരു നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അവർക്ക് മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല. പക്ഷെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാലയം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പാരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മയായ ഡോക്ടറായ ഉമ്മ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് ഉസ്താദെ, ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പൊതു വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പാലിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചതിലേറെ എൻ്റെ മക്കൾ ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ അവർക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മോള് എന്നോട് പറയും, ഉമ്മ ഇതിങ്ങനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്കതിൽ കുറ്റമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കറാഹത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹറാമ് വരെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു വഴി 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോള് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറയാൻ. നോക്കൂ നിങ്ങളെ, അങ്ങനെ വലിയ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയുന്നു. ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട, നമുക്ക് അനിവാര്യമായ, നമ്മൾ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. അതൊരു സ്ഥാപനവും സംവിധാനവും ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചേർത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നീട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ, അതിനെ പിന്തുടരാൻ, അതിലൂടെ തന്നെ മക്കളെ വഴി നടത്താനുള്ള ശ്രദ്ധ, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന്. മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, അവര് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പോലും സംഭവിച്ചു പോകരുത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായിരിക്കാം. തമാശക്ക് പോലും കുട്ടികൾ ഈ നേടിയ ക്വാളിറ്റിയെ തകർക്കുന്ന, അതിനൊരു മൈനസ്, അതിൽ ഒരു കറ വരുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയാക്കുന്ന ഒന്ന്
നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നു പോകരുത് എന്നത് വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ അടുത്ത് ഒരു ടീച്ചർ അവര് പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം, നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി തരണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം, അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും, ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും എഴുതിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തതൊക്കെ ടീച്ചർ ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി. കുറേ കുറിപ്പുകളൊക്കെ, കുട്ടികളിലെ സ്വന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന്. അവരിങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം അത് വീണ്ടും ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കരയാൻ. വീട്ടിൽ രാത്രി വന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്റെ മക്കൾ എഴുതി തന്ന കുറിപ്പ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ കരയാൻ. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചില്? അപ്പോ ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുറിപ്പ് ആ കുട്ടി എഴുതിയ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹം എഴുതി വെച്ച ആ കുറിപ്പ് ഭർത്താവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് വായിച്ചു. അതിലിങ്ങനെയാണുള്ളത്, എനിക്കാവാൻ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയോ ഉപ്പയുടെയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ആവണം. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയോ ഉപ്പയുടെയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ആവാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ഞാൻ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് കരയുമ്പോ, വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാറില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവലാതിപ്പെടുമ്പോ എൻ്റെ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല മറുപടി കിട്ടാറില്ല. അവരാ സമയത്തൊക്കെ ഫോൺ നോക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. ഫോൺ നോക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ അവർ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടും. ആ വലിച്ചു നീട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി ആസ്വദിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പരിഗണന കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയോ ഉപ്പയുടെയോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാൽ മതി. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് ആ കുട്ടി ആ കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മൾ നാനാവർത്തി വായിക്കേണ്ട, നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കുറിപ്പാണത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പറയൽ തുടങ്ങി, എന്താലേ ഈ കുട്ടിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ ഭാര്യ, ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയ പേരൊന്ന് നോക്കി. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള ഏക മകൻ, ആ മകനാണ് ആ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ സ്വന്തം മകനുണ്ട്. ആ മകൻ എഴുതി വെച്ച കുറിപ്പ് വായിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം അനുഭവിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടാകില്ല. മക്കൾക്ക് സ്നേഹം നൽകുക, പരിഗണന നൽകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവരുടെ അവകാശമാണ്. ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പരിഗണന കിട്ടുക, സ്നേഹം കിട്ടുക, അത് മക്കളുടെ അവകാശമാണ്. അത് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മക്കൾ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട്. ആ പ്രായം എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവർക്കിങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്ത് സ്നേഹവും ലാളനയും കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ കാലത്ത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു പോവാണ്. +1 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 2 വർഷം മുമ്പാ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒരു ജഡം ഇങ്ങനെ വന്നു. അതൊരു +1 വിദ്യാർത്ഥിയുടേതാണ്. ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി പോലീസ് വിലയിരുത്തിയത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വെറുതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല, മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കടലിൽ വന്ന് ചാടിയതല്ല. ആ കുട്ടിയെ അവിടെ എത്തിച്ചതാണ്. ആരാണ് എത്തിച്ചത്? മനുഷ്യരല്ല. പുതിയ കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്.
ആ കുട്ടിയുടെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആപ്പ്, ആപ്പ് ഇങ്ങനെ ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് അത് കൂട്ടുകൂടും, കൂട്ടുകാരായി മാറും. അതാണ് ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ആപ്പിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു, സന്തോഷങ്ങൾ പറയുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ആപ്പ് തിരിച്ചു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാനും സന്തോഷങ്ങൾ പറയാനും ഒരാളെ കിട്ട നിർവൃതിയിൽ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആപ്പുമായിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടുവിടാൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നാൽ റൂമിൽ അടച്ചിട്ട് ഈ ആപ്പിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടി. സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഫോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ആപ്പ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പറയും സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുപോയാൽ മതി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകും. ചില സമയത്ത് ചില ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകാൻ പറയും, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാ എന്ന ആപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. ഈ കുട്ടി അതിനനുസരിച്ച് യാത്ര പോകും. അങ്ങനെ ഈ ആപ്പുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം, ആ ബന്ധം ഇങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോഴാണ് ആപ്പ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് നമുക്ക് കടപ്പുറത്ത് പോവാം, ഇന്ന് നമുക്ക് കടപ്പുറത്ത് പോവാം. അങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് പോവാൻ, കടപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ കടൽ തീരത്തെത്തിയിട്ട് ആ തിരമാലകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ +1 വിദ്യാർത്ഥിയെ, ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഈ ആപ്പ് പറയാൻ, നീ കടലിനോട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്ക്, നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും, നീ കടലിനോട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് പോയി നോക്ക്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി അതാ കടലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോ ആപ്പ് പറയാൻ, തിരമാലകൾക്കിടയിലൂടെ നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും, നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്ക്. തിരമാലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും. അങ്ങനെ തിരമാലകൾക്കിടയിലൂടെ അതാ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാണ് കുട്ടി. ആരാ പറയുന്നത്? സ്വന്തം സുഹൃത്താണ്, ഉറ്റകൂട്ടുകാരനാണ്, സംസാരിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല. എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന, ആപ്പ് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരൻ അതാ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആ കുട്ടി എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്തോട് യാത്രയായി. ഇത് നമുക്കിടയിലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒന്നാണ്, നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം. കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് വാവിട്ട് കരഞ്ഞാൽ, അവരൊന്ന് കലവില കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ അവരെ അടക്കി നിർത്താൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണാണ്. അവരെ അടക്കി നിർത്താൻ നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അവർക്ക് ഏറ്റവും അർത്ഥത്തിൽ മാനസികമായും ഹെൽത്ത് പരമായും എങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും, എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹാനികരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തീക്കട്ട നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ ആ തീക്കട്ട വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ വലിയ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ, അതിനഡിക്റ്റാകുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളായി മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാടിനടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ബന്ധു, ആ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ്, അതിങ്ങനെ ആ കുട്ടി കരയുമ്പോഴൊക്കെയും ഫോൺ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾക്ക്. ആ കുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു. കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളിലെ അവയവങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാരക വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. നമുക്ക് പോലും അത് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗങ്ങൾ കുറക്കണം, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ. എന്നാലും അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കതിങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. ചെറിയ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കരുത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധിച്ചു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കണ്ടത്, ബ്രിട്ടൻ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോവുക. 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. ഇതൊക്കെ വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ 1-2 വിഷയങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ അളക്കാൻ അളവുകോലുകളില്ല. ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട്, ഈ ചെറിയ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സേവനം എത്രയാണ്. നമുക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ആൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം പകലുണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ, അടക്കി നിർത്താൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാർഗങ്ങളില്ല. വെക്കേഷൻ ആയാൽ രക്ഷിതാക്കൾ പറയാൻ തുടങ്ങും, ഇനിയിപ്പോ 2 മാസം നോക്കേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെ, ഇനിയിപ്പോ 2 മാസം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല, ഇവരെ കലവില കൊണ്ട്
എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, 70-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ 6 ടീച്ചേഴ്സും 2 ആയമാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം എത്രയാണ്! അതും ഈ ചെറിയ പിഞ്ചുങ്ങൾക്ക് ഇളം പ്രായത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള, സൃഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ധരണികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പകർത്തി നൽകാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതാ കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കേണ്ട ഒന്നാകുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ അത് മാത്രം മതിയാകും ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ. ഈ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സമ്പാദിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മക്കൾ തന്നെയാണ്. ഏത് ടീച്ചേഴ്സിനും ഏത് അധ്യാപകർക്കും സ്വന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ അത് സ്വന്തം മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ കുറച്ചുകൂടി മൂല്യത്തിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ഈ അടുത്ത് ഒരു കലക്ടർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആ സദസ്സിന്റെ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എവിടുന്നോ കണ്ടു പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഷാണ്. അപ്പോ കലക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് മാഷോട്, ഇങ്ങനെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, മാഷെ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ലല്ലോ മോനെ. അപ്പൊ മാഷോട് പറയാം, മാഷെ ഇന്ന വർഷം ഇന്ന സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഷ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കി, പ്രായം ചെന്ന മാഷാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പോ മാഷ് പറഞ്ഞു, പിന്നെയും മോനെ എന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല. അപ്പോ ഈ കലക്ടർ ഇങ്ങനെ അന്ന് കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരെയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പോഴും മാഷ് പറഞ്ഞു, സംഗതിയൊക്കെ ശരി, ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ കലക്ടർ പറയാണ്, ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം, അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പേരവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം അത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരോ മോഷ്ടിച്ചു. അവന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന പരാതി വന്നപ്പോ അന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകനായിരുന്ന നിങ്ങളവിടെ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെടുത്തുകളെങ്കിൽ തന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ തവണ പറഞ്ഞു നോക്കി, ആരും തന്നില്ല, ആരും എടുത്തു തന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും പറയാൻ നോക്കി, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ അവസാനങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കണ്ണടിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടെത്തി. അപ്പോ മാഷ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ണടിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ ആ മോഷ്ടിച്ച വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നായിരുന്നു, ആ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ന് ഈ കലക്ടർ പറയുമ്പോൾ ആ മാഷ് പറയാണ്, മോനെ നിങ്ങളോടൊക്കെ കണ്ണടിച്ചിരുന്ന് ആ മോഷ്ടിച്ച വസ്തു എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ബാഗും നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണും ഞാൻ അടച്ചിരുന്നു. ഒരു അധ്യാപകന്റെ ജാഗ്രതയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ മോഷ്ടാവായി കാണേണ്ടി വന്നാൽ ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സമയത്തും അവരൊരു മോഷ്ടാവാണ് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളിയായി അവന്റെ മുഖം ബാക്കിയാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് കരുതി ഞാനും അപ്പോൾ കണ്ണടച്ചു പോയിരുന്നു. ഇതാണ് അധ്യാപകരുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്, കരുതൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിയും. ആ അധ്യാപകർ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അറിവിനെ, ഇൽമിനെ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത അതാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളത്. അത് പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ വലിയ ബാധ്യതയാണ്. മക്കളോട് ഉപദേശിക്കുന്നവർ മാത്രമായി നമ്മൾ മാറരുത്. മറ്റൊന്ന്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാധകമാണ്. ഉപദേശിക്കരുത് മക്കളെ. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്തെ ജെൻസിയും ജെൻ ആൽഫയും ഒന്നും ഉപദേശം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താ വേണ്ടത്? അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. സുബഹിക്ക് മുമ്പേ ഉണരുന്ന
ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മ എഴുന്നേൽക്കും. ഒരു ജുസെങ്കിലും ഉമ്മ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഓതി തീർക്കും. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഉമ്മ മക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കും. എല്ലാ റൂമിലും വന്ന് ലയിച്ചിട്ട് മക്കളെയൊക്കെ ഒരു വിളിക്കും. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു വരവുണ്ട്. ആ വരവിൽ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ അടിയുറപ്പാ. അപ്പൊ വിളി മാത്രല്ല, അടിയുറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പങ്കുവെക്കാൻ, കൂട്ടുകാരന്റെ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അന്ന് കടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രാത്രി വൈകിയ സമയത്തും ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അടി എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം, ആദ്യത്തെ വിളിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉമ്മ ആദ്യം വിളിച്ചു. ഇവർ ക്ഷീണം കാരണം ആ ഉണന്നെങ്കിലും എണീക്കാൻ അറിയാതെ വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയി. രണ്ടാമത് വിളി വന്നപ്പോൾ ആ വിളിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് അടിയിട്ടാണ്. അത് കിട്ടുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, അങ്ങനെയാണല്ലോ. എഴുന്നേൽക്കാത്തവർക്കൊക്കെ കിട്ടും. അത് കിട്ടിയപ്പോ അവിടുത്തെ മക്കൾ പറഞ്ഞു, നോക്കണ്ട, ഇനിയിപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് മുണ്ടല്ലാതെ വേറെ രക്ഷല്ല, എഴുന്നേറ്റ് ഓടുക, വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല, എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ഉളുവൊക്കെ എടുത്ത് സുബഹിക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ അതാ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഉമ്മ നല്ല പലഹാരങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ച്, നല്ല ചായ ഒരുക്കി വെച്ച് മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പ്രസന്നതയിലാണ് ആ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എത്രയാണ്, ആ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും എത്രയാണ്. ഇങ്ങനെയും മക്കളെ വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അവരോട് സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന ഉപദേശമല്ല, അവർക്കുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഉമ്മമാർ തീർക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഈ കരുതൽ ഉണ്ടാകണം. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം, ബാങ്ക് വിളിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം, നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം, വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുണ്ടാകണം. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്വയം ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പരസ്പരം വലിയ ബഹുമാനം മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കണം. മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വാപ്പാനോട് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ വാപ്പാക്കോടെ ഒരു പണി ഉണ്ടാവില്ല, അതിനോട് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പൊ വാപ്പ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മരത്തേക്ക്, അല്ലേ? ഞാൻ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണില്ല. അപ്പൊ അത്തരം ഭാഷകളിൽ മക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും താനേ ചെറുതായി പോവാൻ, ഇതിനൊക്കെ എത്ര വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നിപ്പോവും. എന്നാൽ ആ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് ഉമ്മ എല്ലാ ദിവസവും മക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ, മോനെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആരെ വാങ്ങിത്തരുന്ന അറിയോ? ഉപ്പയാണ്. ഉപ്പാന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രയാസം എനിക്കറിയോ, എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഉപ്പ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരുന്നേ എന്ന് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മകന് എന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. മക്കളോട് ഉപ്പമാർക്ക് പറയാ, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന, നിന്റെ എല്ലാം കഴുകി തരുന്ന, നിന്നെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തരുന്ന ഉമ്മ, ഒരുപക്ഷെ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലേ ഉമ്മ കഴിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്കറിയാതെ ആ ഉമ്മാനോട് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ പോകരുത് കേട്ടോ, ഞാനില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയെ നീ നന്നായിട്ട് നോക്കണട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപ്പ, ആ മക്കൾ എത്ര വാല്യൂവിലായിരിക്കും ആ ഉമ്മമാരെ അവർ കാണുക. വല്ലാത്ത വാല്യൂ ആണ്. ഈ അടുത്ത് ഒരു അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു അനുഭവം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചത് വായിച്ചു ഓർക്കുകയാണ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വർഷങ്ങളൊക്കെയും പിന്നിട്ടപ്പോഴും തന്റെ ഭർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കമീസ്, ഒരു വസ്ത്രം വീട്ടിൽ ഒരു ആങ്കറിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ. മക്കൾ വരും, ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ചോദിക്കും, ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പോഴൊക്കെയും ആ ഭർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമീസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കീശയിൽ സൂക്ഷിച്ച പണം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും. പണം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറയും മക്കളോട്. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഇത് കണ്ട് ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് യാത്രയായി പോയത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ മറന്നു പോകരുത്. ആ ഭർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്, ആ കീശയിൽ നിന്ന് പണത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ അവരെ ഉപ്പയെ ഓർത്തു പോകും.
ആ ഓർമ്മ മതി. ആ സമയത്ത് ആ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന മതിയാകും, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ മക്കൾക്ക് വലിയ വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായി മാറണം. ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേര് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പൊന്തുന്ന കൈകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ, മുത്തുനബിയുടെ കഥകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരാകണം. ഫോണിൽ അനാവശ്യമായി റീലുകൾ കണ്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച് വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ വേറെന്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഈ റീലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നേടിയ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിയുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ചിലപ്പം നമുക്ക് കഥ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നിടത്ത് യൂട്യൂബിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തുനബിയുടെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന, അവരുടെ പഠനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരിക്കും. ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയും ജീവിതം അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചൊക്കെ പോകാം, ഒരു പ്രയാസമില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വകതിരിവ് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവരാലോചിച്ചു പോകും, എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ എന്നവരാലോചിച്ചു പോകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും, ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ പൊതുമധ്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ പുച്ഛിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ, വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിർജീവമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുമായി നിങ്ങൾ അവനെ പുറത്തുപെട്ടു കൊടുക്കുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരവസാന സമയം വരുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാലത്തും സമയത്തും ഇത് പറഞ്ഞു തന്നില്ല, ഞാൻ തെറ്റുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് മൗനാനുവാദം നൽകിയത് എൻ്റെ ഉപ്പയാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് അവർ വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം. ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളായി നമ്മളെല്ലാവരും ജാഗ്രതയായേ പറ്റൂ. വളരെ വലിയ ജാഗ്രത നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ കാലത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കേടുപാടുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തെ അവരേറ്റവും വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരാകണമെന്ന ഒരു ആലോചനയും സ്വപ്നവുമായി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും അവരെ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ജാഗ്രത നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവരിൽ തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കാര്യം, APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചവരും പഠിച്ചവരും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈസ്കൂൾ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഹിന്ദി പുസ്തകത്തിൽ കലാമിന്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവരുണ്ടാവും. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് APJ. ആ APJ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, ചെറിയ കുട്ടിയായി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയോ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടുപേർ വന്നു. അവർ വന്നിട്ട് ഉപ്പയെ അന്വേഷിച്ചു, ഉപ്പ അവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന തിരക്കില്ല, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഉപ്പ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവരെന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി ഏൽപ്പിച്ചു, ഉപ്പയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ. ഇത് ഉപ്പക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് വാങ്ങി വെച്ചു. ഉപ്പ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവർ തന്ന പൊതി ഉപ്പാക്ക് കൊടുത്തു. അവരൊരു പാരിതോഷികം കൊടുത്തു പോയതാണ്. ഉപ്പാക്ക് ഒരു പാരിതോഷികം കൊടുത്തു പോയതാണ്. ഉപ്പ അത് തുറന്നു നോക്കി, അത് പാരിതോഷികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഉപ്പ എന്റെ മുഖത്തൊരു അടിയടിച്ചു. ഒറ്റടിയാണ്. ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന ഒരു പാരിതോഷികവും സ്വീകരിച്ചു പോകരുത്. ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാരിതോഷികം സ്വീകരിച്ചോ അവരുടെ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും പിൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നാണ് ആ മുഖത്തൊരടി തന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് വരെ പദവി അലങ്കരിച്ച സമയത്തും പലരും പല നിലയ്ക്ക് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോ
വലിയ വലിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അഴിമതികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കുട്ടിയെ ജാഗ്രത. അത് ആ ഇളം പ്രായത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ മുഖത്തടിച്ച അടിയുണ്ടല്ലോ, ആ അടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എന്നെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തിയത് എന്നവിടുന്ന് പറയാൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശിക്ഷണം നടത്തുന്നിടത്ത് അടിച്ചു തന്നെ അവരെ ശിക്ഷണം നടത്തണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ തുബിയാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയും നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളർന്നു വരുന്ന പിഞ്ചുമക്കൾ അവർക്ക് നേരാദർശം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നേരായ വഴിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇളം പ്രായത്തിൽ അവരെ പിച്ചുവെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അവരെ പറഞ്ഞയച്ച ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച റബ്ബിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ഈ സംവിധാനം നമുക്ക് ഇനിയും വിപുലപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം. അള്ളാഹു ആ തരത്തിൽ ഈ സംവിധാനത്തെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെയും റബ്ബ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞു തരുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സുഹൈൽ സാർ നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും സംസാരങ്ങളും നടത്തി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സമാപിക്കുകയാണ്. 1-2 രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ നടത്തായിരുന്നു. പറഞ്ഞ ഒന്ന് യാക്കൂബ് സാറിൻ്റെ, അതുപോലെ സിബിലിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഷാ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനം ഇവിടെ വിതരണം നടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ ഡേവേഴ്സ്. ഊണമുറക്കില്ലാതെ ജാഗ്രതയോടെ എല്ലാ സമയങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് 1 മിനിറ്റ് പോലും വൈകാതെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്ന അവരുടെ ശുഷ്കാന്തിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരാണ്. അവർ ചെറിയൊരു ഉപഹാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ, നമ്മളെ കുഞ്ഞുസഖാബി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നൽകുന്നു. രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിക്കും. വേറെ ഒരു ഡ്രൈവറിന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, അവർക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയതാണ് എത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവസാനം വിതരണം ചെയ്യും. ഒരു അഡ്മിഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് സാറിൻ്റെ കുട്ടിയെ, അവരുടെ ഒരു മോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് TUC ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ. വല്ലിപ്പ 2 മാസം മാസമായിട്ടുണ്ടാവും മരണപ്പെട്ടത്. ആ വല്ലിപ്പയുടെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ സമയത്ത്, അവരുടെ വീട് ഇവിടെ ഉറമ്പുറത്താണ്, മകളുടെ വീട് പിന്നെ അവിടെ എംബ്രാഭാഗത്താണ്. ആ സമയത്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തുകയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മൾ സഹകരിക്കുകയും നിന്ന് എല്ലാ ദിനവും നിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയാണ്, ഉസ്താദായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്താണ് മരണപ്പെട്ടത്. ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ഖബറുടെ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷമത്തിന് അല്ലാഹു ക്ഷമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവർക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസിഡന്റ് അവർക്ക് നൽകി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അനുഗ്രഹിക്കും. നേരത്തെ 2-3 പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, സമയം വൈകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയ പോയതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സംസാരങ്ങൾ നിർത്താൻ നന്ദിയോടെ ഈ സദസ്സ് പിരിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് സഖാഫി ഉസ്താദ് നന്ദി പറയുന്നു. മറ്റേത് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. പരിപാടിയിലെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന്
ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനും ഈ പരിപാടിക്കും കടിഞ്ഞാൺ പിടിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലത്തീഫ് സഖാഫി, മുസ്തഫ ഹാജി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഷുഐബ് ആനക്കയും മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബാക്കി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനു ശേഷം നടക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.